repeatedly called on the government of Iran to undertake an independent investigation. But the calls of the United Nations have always fell on a deaf ear. The suspect perpetrators of the massacre of 1988 of allegedly over 30,000 victims has been a subject of recent revelations by actors who witnessed and were part of the system, and they have admitted the role they played in massacring the Iranian opposition. So far, no official investigation had taken place. And our hearing today comes in this context, that the government of Iran has categorically refused to cooperate with the United Nations and to undertake an investigation. While the government of Iran is refusing to investigate or to prosecute, the United Nations has also failed in establishing an independent commission of inquiry to look into this massacre that is still ongoing. And the recent events, the demonstrations that took place the weeks in January, are an evidence of the crime that took place. Without going into details, I would like first to remind everybody, but particularly the special procedures and the bodies established by different conventions of the United Nations, that so far they have failed in undertaking any serious investigation. And in this context, I would like to point out the principles on the effective prevention and investigation of extra legal or arbitrary and summary executions. These principles are recommended by the Economic and Social Council, Resolution 1989/65 of 24th of May 1989. These principles make it an obligation to investigate alleged crimes against humanity, and particularly those crimes brought to the attention of the United Nations by the families of the victims. Let me just read for you Principle 9 of the guiding principles. It reads as follows: there shall be thorough, prompt and impartial investigation of all suspect cases of extra-legal, arbitrary and summary executions, including cases where complaints by relatives or other reliable reports suggesting unnatural death in the above circumstances. Principle 11
reads, in cases in which the established investigative procedure are inadequate because of lack of expertise or impartiality, because of the importance of the matter, or because of the apparent exercise of a pattern of abuse, and in cases where there are complaints from the families of the victims about these inadequacies or other substantial reasons, governments shall pursue investigations through an independent commission of inquiry or similar procedure. These principles are directed towards states, members of the United Nations, but they are also obliging the special procedures of the United Nations to undertake independent, impartial investigation when it's proved that the government concerned has failed to investigate, either because it's unable to investigate or simply because it refuses to investigate, which is our case today. In the absence of any such investigation of the massacre of 1988 and the extra-legal killings that took place lately, civil society has found no alternative but to take its own investigation. And we are hoping that in our gathering today, the panel of experts will look at certain evidence that points out what happened during the summer of 1988 and what are the grievances of the families of the victims who for the last 30 years have been asking the government of the Islamic Republic of Iran to investigate, asking the government to give them information about their loved ones, asking the government to help them come to term with their griefs, but so far nothing happened. So today's panel will look at whatever evidence is available, and they will make recommendations in order to request that the special procedure of the United Nations, particularly the special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, and other special rapporteurs concerned, particularly the rapporteur concerned with the torture. So our proceedings will be put in a form of appeal to these special procedures, to the High Commissioner of Human Rights, to appoint a commission of inquiry to act independently and to investigate the massacre and other crimes committed by the regime. Our panel is composed of independent expert lawyers. I will probably start naming in order of intervention. There will be Ms. Kirsty Brimelow. She's a QC. She's the head of the Doughty Street International Human Rights Team and part of the Doughty Street Equalities Team. Kirsty specializes in international human rights, criminal law, public international and constitutional and international criminal law.
She's also chair of the Bar Human Rights Committee of England and Wales. Kirsty will present some evidence of the crimes that took place during the summer 1988 in the Islamic Republic of Iran. And she will interview or interact with a number of witnesses that will come to the panel in a while. After that, we will hear, I don't know whether he has arrived yet or not, Professor John Ziegler. Professor John Ziegler is a former professor of sociology at the Université of Geneva and the Sorbonne. Currently vice president of the Advisory Committee of the United Nations Human Rights Council. He was a member of the Parliament of the Social Democrats in the Federal Assembly of Switzerland from 1981 till 1999. He has also held several positions within the United Nations, including Special Rapporteur on the Right to Food from 2000 till 2008. He was a member of the Advisory Committee of the United Nations Human Rights Council from 2008 till 2012. We will also have the privilege to hear Dr. Juan Garcés. He is a well-known Spanish lawyer. Juan Garcés became Salvador Allende's personal advisor, the only one still alive after the military coup in 1973 in Chile. Together with the Union of Progressive Spanish Prosecutors, Dr. Garcés filed a criminal complaint against General Augusto Pinochet and follow junta leaders for crimes against humanity in July 1996. He was chief lawyer in the Spanish case against Pinochet. He struggled against unaccountability and in crimes against humanity to show that it is possible to end the impunity of dictators. I will probably also intervene, and my name is Tahar Boumedra. I served as chief of the Human Rights Office of the United Nations in Iraq, and I also been an international lawyer in my country, Algeria. Then we are coming to the chairs of the panel, who will, at the end of the gathering, make some recommendations that will be directed towards the United Nations and its special procedures. We have the privilege to have Sir Geoffrey Robertson QC. He is the founder and joint head of Doughty Street Chambers in the United Kingdom. He has a distinguished career as a trial and appellate counsel, an international judge,
also president of an international tribunal, that of the UN Tribunal in Sierra Leone. He wrote many books and published articles, but he also made a publication on crimes against humanity, which is a landmark in this kind of literature. Sir Robertson is also a constitutional and criminal lawyer, well known in England and in Europe. He sat as an appeal judge, as I said, in Sierra Leone court. He conducted an inquiry in the 1988 massacre of the political prisoners in Iran with the Abdurrahman Boumedra Foundation. Then, the last and not the least, we have the privilege of having with us Professor Eric David. He is an emeritus professor of international law at the Université Libre de Bruxelles, Doctor of Law, 1966, special degree in international law, and a large number of degrees and honorary degrees. He has been an expert of the Consultative Commission on International Humanitarian Law since 1996. Ladies and gentlemen, this is our program, and we are proceeding in two sessions, one the morning session, then the afternoon session, and by the end of the day, about 5 o'clock, 5:30, we will be able to have ready some recommendations requesting an independent commission of inquiry from the United Nations. Thank you for your attention. Thank you very much, Tahar, for the welcome and introduction. And can I add my welcome to you all? I'm playing the role now of prosecutor, but obviously we're not in a courtroom, nor are we in a tribunal. So you're not going to get a full opening speech, nor are you going to get the full process. This is an outline, and then we can discuss further. There will be more commentary, and you can see what you think. And we can then perhaps all come to a conclusion as to why there is not already an independent investigation ongoing in Iran. Is there any reason why that isn't happening? Because this is a case about crimes against humanity. There can be no doubt this is crimes against humanity. And we often hear that description, but as we are taking us back, we're in perhaps a preemptive opening speech by me. I'm going to go back to the definition of what it is. So, Article 7 of the Rome Statute sets out that crimes against humanity is a systematic attack against the civilian population.
So systematic or widespread, and then you look at the underlying elements. Now here we have underlying elements of murder, torture, imprisonment or severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law, persecution against an identifiable group on political or religious grounds, enforced disappearances of persons, other inhumane acts intentionally causing great suffering or serious injury. We can add to that as well as been recognised the crime of rape. Fundamentally, crimes against humanity are inhumanity. There's that fundamental aspect, and they're the most serious crimes. And what happened in Iran in 1988 is the most serious of crimes. And we have evidence. We have evidence that we can examine. And I'm going to be calling before you some witnesses very shortly. And again, they're going to give a truncated presentation because we're not at the court stage. But you will hear some of the evidence from them directly. Of course, for a crime against humanity, there must be knowledge of the perpetrator that he or she is contributing to a widespread attack. Again, I'll point to evidence that shows there's no difficulty here that that knowledge was there, because much of the evidence that we have and that the UN is being asked to act upon has emerged much more in recent years. That is why the case is ready now to move on to the next stage. So in brief, what is the evidence here? Well, July 1988, Iran's supreme leader, Khomeini, issued a fatwa. And he issued a fatwa ordering the execution of political prisoners, members, sympathizers of the People's Mojahedin Organization of Iran, or sometimes also known as MEMKEK. Now, that fatwa, the wording of the fatwa itself is evidence, and it's important evidence, because what he said, no dispute about this, so this is one of those issues that doesn't need debating, because other than slight translation difficulties from Farsi to English, the meaning is extremely clear. It is decreed that those who are in prisons throughout the country and remain steadfast in their support for the monafekin, probably loosely translates as hypocrites, the Mojahedin, are waging war on God and are condemned to execution. Those who are making the decisions must not hesitate nor show any doubt or be concerned with the details. They must try to be most ferocious against the infidels. So where's the evidence here of crimes against humanity? First of all, we can see just from that one order that the order contains a direction that all those, irrespective of whatever potential defence they might have, all those who are affiliated to a particular group are to be condemned to execution. What about a trial? Well, the order is, don't concern yourself with details. So don't concern yourself with the evidence. The execution must occur, so no judicial process. What about the crime itself? This is a crime that would not be and is not within any legitimate national legislation because it's a belief crime. So the order is those who are to be executed are those who have beliefs or have loyalty to a particular grouping, the Mojahedin. And in fact, the fatwa makes it extremely clear because it says, as the treacherous monafekin, Mojahedin, do not believe in Islam, and what they say is out of deception and hypocrisy, therefore they should be condemned to death. So strong evidence, beliefs, speaking out of deception, hypocrisy, even if true,
cannot be a crime, and certainly cannot be a crime justifying any judicial death penalty sentence. So even on the surface of the fatwa, it is really teeming with evidence of crimes against humanity. What evidence is there? Well, there are letters which are in existence. They are genuine letters. They're not disputed as in any way being forged. And in fact, there have been many pronouncements from those who are alleged to be perpetrators saying they would do it all again. So not only are the various letters and pronouncements not disputed, they are in fact embraced by those who are still in high positions of power in Iran. So we don't have the difficulty of needing to investigate what's a forgery here. We have letters, and also there was a audio tape which was released in August 2016, which was actually recording the discussions which were ongoing into the process of the executions that happened in 1988. So first of all, to the evidence of the letters. Well, even the Chief Justice at the time, who certainly was considered to be a hardliner, but even the Chief Justice at the time questioned the fatwa. And the response from the Supreme Leader to the questioning was as follows. So, more evidence. If the person at any stage or at any time maintains his or her support for the Monafekin Mojahedin, the sentence is execution. So pausing there, it's very clear. Support for a belief, support for a political belief, support for an ideology, execution. He goes on in the letter. Annihilate the enemies of Islam immediately. Again, due process, trial, consideration of evidence, representation by lawyer, appeal system, nothing, immediately. And there's further emphasis in this evidence from this letter. Use whatever criterion that speeds up the implementation of the verdict. Now, all these executions were extremely quick. I'll come on to that, the nature of the killings, the inhumanity of the executions. But even that speed was not quick enough for the Supreme Leader. There was a direct order there, do whatever it takes to speed up this process. So certainly no room for appeal. I'll come on to the other letters, because many of you will be familiar with also letters from Montessori, which were published, who had considerable moral courage. He was the only official, in fact, to challenge what was going on in 1988. And many of you will know that he ended up under house arrest in 1997 and died in 2009. But his letters are prophetic, and his letters expose further the evidence of the crimes against humanity that were ongoing in 1988. So knowledge of being part of a widespread, systematic execution of people. Well, the audio tape, so this was released on the 9th of August 2016. It appeared on the internet. Again, there's absolutely no doubt that it's genuine. And it was from a discussion between those involved in these executions and the death commissions. And the discussion was on the 15th of August 19
1988. Montessori was part of those discussions, and he can be heard protesting what was happening. There's one reference to a group of 200 people who are due to be executed. And there is a request for permission to execute them all. And Montessori says, I give no permission to execute a single one. However, they were all killed. What's exposed as well from the audio is the absolute lack of any semblance of a judicial process. What was set up were 3-man commissions. But what the audio tape exposes is that the intelligence official who was on the commission held the balance of power. So where there was any dispute from the judge who was supposed to be in charge, or where there was consideration that there should at least be a unanimous decision on an execution, the intelligence official was able to come through with his view and the execution carried out. What also was exposed was further crimes against humanity, if there was any doubt. Pregnant women were referred to, executed. Children, 15-year-olds, 13-year-olds, executed. So not only in terms of international law was there the gravest of crimes being committed, but if we had to look any further, which no doubt would happen in a tribunal as to other breaches of international law, there are multiple breaches against the Convention Against Torture, the Convention on the Rights of the Child, the ICCPR, all of which Iran has ratified, meaning it has promised to other states that it will comply with those provisions. How were the executions carried out? Well, amnesty commissions were what they were called, but they very quickly became known as death commissions. And their name is chillingly telling. The hearings, such as they were, lasted, it seems from the evidence, around 2 or 3 minutes. And there's been many reports and much evidence of the questions that people were asked before these hearings. Essentially, they included a necessity to renounce loyalty to the Mujahideen. In fact, the death commissions came in 2 waves. There was the opposition grouping, first of all, the Mujahideen, and then there was another wave of death commissions to deal with the agnostics, the atheists, the apostates. Questions included the following. Are you willing to put a noose around the neck of an active member of the Monafekin? Are you willing to clear the minefields for the army of the Islamic Republic? Hesitation? Wrong answer? Or not convincing enough in an answer? Or in one case, the person, the man said, I have only just renounced the Mujahideen. How can you expect me to now carry on with your further requests? So execution. If the person, there's evidence, if the person used the word Mujahideen rather than Monafekin, execution.
And the executions in terms of numbers, so many again of you will be familiar that originally there was many protests about what was going on in Iran in 1989, and there was many challenges as to what was happening. And Amnesty International released a report in 1990 where it considered around 2,000 people had been executed. But what we have now is evidence that that figure is at least 30,000 people. Because, of course, originally it was considered that the death commissions were only in Tehran. But what's been discovered is that the death commissions were set up in more than 70 towns and provinces in Iran. So only with having so many could they physically process that number of killings in such a short period. The killings themselves, the hangings, again, evidence has been obtained which shows that there was hangings from cranes, multiple hangings at the same time, and a conveyor belt type system had to be employed in order to get through sufficient people in a day to reach the target of clearing out the prisons. People who had already received a prison sentence had gone through a judicial process of sorts and been sentenced to prison, were then resentenced under the Death Commission and sentenced to death. People who had been released from prison were swept up and sentenced to death. With those, there could be not even any attempt at pretense of any proper process. And of course, it wasn't a sentence, was it? Because there was no judicial process underpinning it. Extrajudicial, extra-legal killings was what happened, crimes against humanity. Of that, you can be sure. But you would need to hear the evidence, and we cannot do that in this gathering, but this is what needs to be done before a tribunal. The crimes themselves, going to point to another bit of evidence. One of the Montessori letters to the Supreme Leader, he challenged Khomeini. He said the following: whilst these people have been sentenced by our courts to prison terms, to execute them without due process and new charges against them is a complete disregard for all judicial standards. Many people who are charged with minor offences or are innocent are executed. So the knowledge, there can be no doubt that there was knowledge as to what was happening. This wasn't a spontaneous act of revenge or an ill thought out but deadly attack. It was planned, widespread, systematic, ongoing. And we have the first executions probably took place on the 28th of July, 1988. It seems from the evidence they had all completed by January 1989. The numbers, if there's any doubt of the numbers, now I'm going to ask Vida if she can assist with this. And you will find within, many of you picked up, there's two reports on the 1988 massacre in Iran, which are a collation, not just reports, but they're also a collation of evidence. And within the second report, towards the back of the book, page 136, there are the mass graves. And more mass graves have been uncovered in recent years. And I'm just going to ask Vida if she will just click on to the next one. Or maybe we'll go through, so there's one in Tehran. And maybe we'll go to the next. And the next.
Next. Let's do another 2 more. And the next one. The other mass graves are collated, their coordinates are listed, they are evidenced, and they've been discovered at different times. People who go and visit the mass graves or try and evidence them also have been placed in danger and disappeared. This is an ongoing crime. Amnesty International only very recently was protesting against the destruction of forensic evidence, the bulldozing of one of the mass graves, and calling upon Iran to stop that bulldozing. Another reason to act now is the evidence is being shredded, being concreted over, being contaminated, being destroyed. And it's obviously being done deliberately. Well, why is it being done deliberately now if this all occurred in 1988? The perpetrators who are alleged to have carried out, been part of the crimes against humanity, again, are set out within your reports. And 60 names in total have been released publicly. And many of those names are in very high positions, not only in the executive and political office, but also in judicial office. And they're still in those high positions. So this isn't a crime against humanity whereby it can be considered in some way a faceless crime, where the exact identity of the perpetrators cannot be evidenced in order to bring charge, in order to arrest, in order to start a due process against them. The suspects are identified and they can be investigated. I'm going to refer to a few names as examples only. The list is set out. But Pour Mohammadi is a very familiar name because there was much international outcry that up until August 2017, he was the Minister of Justice in Iran. And pausing and thinking about that, not only does that indicate what process is necessary here, we cannot have a procedure with Iran of Iran investigating itself, for the reason that those that it is investigating are those with huge incentives to derail or to interfere with any investigation. It would not be an independent investigation. And there can be no doubt about that procedurally. So it has to be independent of Iran because of the people who are being investigated. But the second point here, why bother about 1988, is doesn't it show, matter for you, but doesn't it show how the past is still infecting the present? Is it a coincidence that Iran still is top of the world's leaderboard per capita in executions in the world? Is it any coincidence that after the protests in January 2018, we're already seeing the bodies of 10 of those protesters with the lines coming out of the Iranian state that they have either killed themselves in prison or were drug addicts and died through some drug addiction? Or in one case, there was a public pronouncement that the person so regretted his protest that he was driven to killing himself in prison. This is unacceptable, ongoing torture. And those thousands who remain in prison must still be at risk, which is one reason why we need to move quickly, urgently, even though we're now at a point 30 years on from 1988. There needs to be urgent movement now. Pour Mohammadi is now the advisor to the chief of the judiciary. Up to you whether you consider that to be a more appropriate position or not.
Ali Razini is the head of the 41st branch of the Supreme Court. Mohammed Mogisi, there's much evidence of his direct involvement in the executions, including him physically escorting prisoners to the place of execution. He's president of the 28th branch of the Revolutionary Court. Hossein Ali Nahyen is head of the Supreme Disciplinary Court for judges. So he's in the disciplinary branch of the judges, overseeing the judges. He's vice president of the Supreme Court. How could it possibly make any sense, let alone comply with any procedural normality for Iran to now carry out its own investigations with suspects in such positions? I'm going to move now to call some evidence, and I think the witnesses probably are here, or some of them. I'm looking. I think some are here. So I'm going to ask them to speak to you directly and give evidence in a very brief outline about 1988. But before I do, I'm going to leave you with Montessori's words from the audio tape released in August 2016. And he said as follows: in my view, the biggest crime in the Islamic Republic, for which history will condemn us, has been committed at your hands. And they'll write your names as criminals in history. That is what he said in 1988. At this 30-year anniversary of this massacre, it is time that international law regains its teeth, its strength, and that an independent inquiry is set up to investigate this widespread, systematic, inhumane, barbaric, medieval crime against humanity. Thank you. Now, I'm looking to see if we have, first of all, I don't know if they're coming up to join. We have Mustafa Naderi, Sohreh Bihania, Yahya Shohei. Can I apologize for my mispronouncing your names, which I'm sure I'm doing. Ramazan Musavi, Reza Shemirani. Thank you. Hossein Niakan. Please, if you could come and join and take your place on the panel. Your names should be there so you can see where you're seated. Thank you. If I can stand here, because I'm used to looking at my witnesses.
So it feels rather strange facing an audience and not looking at my witnesses. Now, Mustafa Naderi, if you would please, I understand that you were 17 when you were arrested, and I would like you to tell us about what happened to you from 1981 to 1992 in Iran. My name is Mustafa Naderi. من در سال 1360 دستگیر به علت هواداری و به اصطلاح پخش روزنامه و نشریه و اینا. در اون موقع در سال 60 من که دستگیر شدم به مدت 8 ماه بازجویی شدم که شکنجه‌های زیادی از جمله کاب زدن، آویزون کردن از سقف و چیزهای دیگه رو من عمل کردن. بعد از اون من در 5 سال انفرادی بودم در زندان گوهردش و اوین. در سال 88 من در انفرادی بودم که این در سال 88 انفرادی بودم، ولی قبل از اعدام‌ها در 2 سال قبل از اعدام‌ها رژیم شروع کرد به جداسازی زندانی‌ها، چه از روی حکمشون چه از روی موضع‌گیریشون، که من اون موقع در انفرادی بودم ولی به اصطلاح خبرها رو می‌گرفتیم چون ارتباطات ما تو زندان با مرس بود، با سلولای بغل. بعد از اون اعدام‌ها شروع شد در سال 88. قبل از اعدام‌ها هم بارها و بارها گفته بودن که ما مسئله زندانی سیاسی رو حل می‌کنیم و نمیذاریم شماها زنده از اینجا بیرون برید، که در سال 88 این فرصت رو رژیم به دست آورد که به اصطلاح زندانیان رو شروع به قتل عام کرد. من خودم شاهد این بودم که بند 3 بالا زندان اوین در حدود 250 نفر بودن که هیچکی زنده نموند. بند 3 پایین هم در حدود 200 نفر بودم که از اونها 2 نفر زنده موندن. من خودم تو انفرادی بودم که اون موقع زمان اعداما نفراتو می بردن دادگاه و بعد می بردن در انفرادی. انفرادی ها در حدود 500-600 تا سلول انفرادی بود که از به اصطلاح تمام سلولا پر بود و کسایی که می بردن اعدام وسایل شخصیشون یه ساک پشت در سلولا بود که 1-2 بار منو که برای بازجویی بردن، چون من اون موقع زیر بازجویی بودم دادگاه نبرده بودن یا اومده بودن صدام بکنن که من به علت به اصطلاح خونریزی کلیه و بیهوشی جواب نداده بودم، نبرده بودم، چون اون زمان فرصت نبود که از روی اسم چیز کنن. زندانی‌ها رو با به اصطلاح بند به بند می‌بردن و تازه توی دادگاه اینجور که من بعداً شنیدم اسم طرف رو مثلا می‌پرسیدن، چون دادگاه ها روی حکم روی چیز نبود، روی جرایم نبود. بعد از اون منو تو سلول انفرادی بودم که 3 نفر از بچه‌هایی که من میشناختم از قبل به اسم یعقوب حسنی و عباس، یکی که عباس بود که فامیلیش یادم نیست، و مهدی بوسوقیان، اینا رو که بردن دیگه بر نگردوندن از تو انفرادی که بودن بغل دست من. که بعد من چیزی که یادم بعد این که ما برگشتیم تو بند گفتن که من اونجا تازه فهمیدم که همه زندانیان رو اعدام کردم، که تقریبا از تمام زندان اوین که اینجور که من آمار
بنداشو مثلا به وسیله بچه‌های دیگه داشتم، در حدود 12,000 تا زندانی بوده بود که تا 250 نفر زنده مونده بوده. همین. مرسی. Mr. Naderi, thank you very much. As I say, as this isn't a tribunal, I'm not going to ask you any questions, but you've told us in detail in a very short time your evidence from that time. So thank you. I'm sure we're all very grateful for you reliving that before us today. Thank you. So if I can move on, please, to Sokhre Bihanja. Now, I understand, Sokhre, that your sister was executed in the 1988 massacre. You obviously have pictures, and if I can ask you, please, to give your evidence about what you know of the 1988 massacre and how it has affected you. Bonjour. در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1988 خواهر من زهرا بیژنیار پس از سپری کردن 7 سال زندان و تحمل شکنجه ها و بدرفتاری های مداوم به همراه بیش از 30,000 زندانی سیاسی عقیدتی دیگر اعدام شد. زهرا هنگام دستگیری 24 سال داشت، تازه ازدواج کرده بود و باردار بود، ولی زیر شکنجه نوزادش را از دست داد. زهرا مانند دیگر زندانیان سیاسی از داشتن وکیل برای دفاع از خود، او هیچ وقت وکیلی برای دفاع از خود نداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. او از اولین زندانیایی بود که به خانه‌های مخوف مسکونی برده شد. در یک فرصتی برایم گفت که مدت 6 ماهی که در این خانه‌های مسکونی بوده با یک پیراهن بود و روز را ندیده بود. پوستش در اثر ندیدن نور مانند شیشه شده بود. کف پاهاش گوشت اضافه آورده بود. دید چشمهایش روی 10 رسیده بود و بیشتر دندونهاش شکسته بود. ولی با همان جسم ضعیف و دردمندش همیشه در ملاقات‌ها با روی خندان می آمد و از ما می خواست که به آینده امیدوار باشیم. به 2 خانواده‌ای که کمک مالی می کرد همیشه از ما وضعیت آنها را جویا بود و می خواست که کمک به اونها ادامه پیدا کند. دقیقاً روز 28 تیر 1367 روز بعد از اعلام آتش بس بین ایران و عراق به ملاقاتش رفتم. این آخرین دیدار ما بود. بسیار نگران بود و می گفت اینها در حال تدارک چیزی هستند. ما رو جابجا کردند، گروه کردند و بعد با دست اشاره کرد که اینها همه ما را خواهند کشت. ولی متاسفانه من آن روز این را باور نکردم و به آزادیش امیدوار بودم. بعد ملاقات خانواده ها با زندانیان ممنوع شد و آنها در بیخبری و نگرانی مطلق قرار گرفتند. خبر قتل عام زندانیان سیاسی در تمام شهرهای ایران پیچیده شده بود و حدود 3 ماه تقریباً هر روز خانواده ها به در زندان ها مراجعه می کردند، ولی با خشونت و رفتار توهین‌آمیز مسئولان زندان روبرو می شدند. به یاد دارم یک روز خانمی که منزلش در اطراف زندان اوین بود نزد ما اومد و گفت تمام طول شب صدای تیرباران و فریاد ما میشنویم و همه رو دارن میکشن. ما خانه های ما را ترک کرده ایم. نمیتوانیم اینطور زندگی کنیم.
فردی به نام کربلایی که در ورودی اوین بود با زشت‌ترین و بیرحمانه‌ترین جملات روح و روان خانواده ها را به درد می آورد. با جملاتی چون داریم خانه تکانی می کنیم یا خودشان و پرونده هایشان را با هم نابود کردیم. چه می خواهید؟ آن روزها کسی نمی خواست نمی توانست باور کند قتل عام بیش از 30,000 زندانی سیاسی را در کمتر از 2 ماه در سراسر ایران. از مهر ماه 67 اکتبر 88 مسئولین زندان از طریق تماس تلفنی با خانواده ها تماس گرفتند و خبر اعدامشان را اعلام کردند و در همان هنگام گرفتن هر گونه مراسم عزاداری را ممنوع کردند و خانواده ها هرگز ندانستند چرا و به چه دلیل عزیزانشان پس از سالیان در بند بودن و با داشتن حکم به یک باره اعدام شدند و حتی زندانیانی که مدت حکمشان تمام شده بود و میبایست آزاد میشدند. در مورد خواهر من زهرا، فردی به نام زمانی که از مسئولین اطلاعات در اوین بود، به شهادت دیگر همبندانش با تلاش تمام حکم اعدام او را به دست آورد. در شناسنامه خواهر من زهرا مانند دیگر زندانیان قتل عام شده نوشتند که او در خانه پدری فوت کرده است. 10,000 خانواده مانند خانواده من بعد از 29 سال هنوز نمی‌دانند در آن تابستان سیاه به عزیزانشان چه گذشت و چرا در چه زمانی آنها قتل عام شدند و محل دفن آنها کجاست. از همان سال 67 تا به امروز خانواده ها با سازمان های بین المللی تماس گرفته‌اند، برای آنها نامه ها نوشته‌اند و فاجعه ای را که در سکوت حیرت انگیز دنیا اتفاق افتاده بود را با ارسال مدارک شهادت داده‌اند. وقتی که برای اولین بار آقای گالیندوپول گزارشگر حقوق بشر برای ایران به تهران آمده بود، خانواده ها سعی کردند با ایشان تماس بگیرند، ولی بسیاری از مادران و پدران را در مقابل دفتر ایشان دستگیر کردند. امروز دیگر بیخبری از قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 با فتوای خمینی و برنامه ریزی آن از مدت‌ها قبل قابل پذیرش نیست. دیگر زمان آن رسیده است که سکوت‌ها شکسته شوند و پرونده این قتل عام در مقابل عدالت باز شود. امروز اعضای هیئت‌های مرگ و دستوردهندگان و اجرا کنندگان آن در پست‌های کلیدی دولتی و در سیستم قضایی ایران دارای مقام‌های مهمی هستند و اعدام مخالفان را کماکان ادامه می‌دهند. خانواده‌های زندانیان قتل عام شده همواره با تهدید و اذیت و آزار روبرو هستند و هرگاه که جرأت کنند و از آنچه که بر فرزندانشان و عزیزانشان گذشته دادخواهی کنند، پاسخشان در زندان خواهد بود. امروز دیگر باید دنیا با خبر شود از آنچه که بر مردم ایران گذشته است و می‌گذرد. خواهر من زهرا عاشق زندگی بود. از ما می‌خواست در ملاقات‌ها زیر چادر لباس‌های رنگی بپوشیم تا اون ببینه. در نامه‌های چند خطیش از باغچه کوچک بند و رویش جوانه‌ها پس از زمستانی سرد و طولانی می‌نوشت و اینکه جلوی حرکت و پویایی انسان و جهان را سیاه اندیشان نمی‌توانند بگیرند. هنوز پدران و مادران سالخورده در گورستان‌ها به دنبال عزیزانشان می‌گردند و بسیاری از آنها همچون پدر من با قلبی سنگین و با چراهای بی‌پاسخ مانده دنیا را ترک کردند. این حق اولیه این خانواده هاست که بدانند بر سر عزیزانشان در آن تابستان سیاه چه آمده است.
و خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی باشند. به شما اطمینان می‌کنیم امروز و خواهان پیگیری دادخواهی خودمان هستیم. متشکرم. Thank you. Thank you very much. One theme that is also coming through, which is very important, is the fundamental dignity of people, and that very much underpins international human rights, the dignity of the person, and dumping bodies in mass graves, giving no information to the families, is another form of torture. And the call for answers, the right to know, it is a right to know what has actually happened to family members, loved ones, friends, and so on. And this is one of the issues with the mass graves that are being sort of discovered, but under a very watchful state eye, so that nothing further is able to be done to get those important answers. Thank you very much for again reliving what happened to your sister. Yarja Shohei, please. Apologies for your name I struggle with. من میخوام تشکر کنم. بعد یه کمی علاوه بر شهادت این توضیح بدم. یه زمانی که نه سازمان ملل بود نه حقوق بشر بود، خب نسل‌کشی میکردن. ولی الان چجوری به سازمان ملل بر نمیخوره که الان که حقوق بشر هست، سازمان ملل هست، یه رژیم عقب مانده داره میاد چیکار میکنه؟ نسل‌کشی میکنه. یک. بعد دومی که این کشتار به وسیله به اصطلاح ولی فقیه خمینی انجام شده. بعد به وسیله ولی فقیه خمینی هم افشا شده. اصلا جای شک دیگه باقی نیست. خود پور محمدی گفته که من اعدام کردم، حکم خدا رو اجرا کردم. آیا این نماینده خداست؟ توی دنیا متمدن نیست. پس همه چی این کشتار رو تایید کرده. بعد به وسیله به اصطلاح جانشینش رد شده. خب حالا من میام سر مسئله خودم. پسر کوچیک من 16 سالش نشده بود. 5 مهر سال 60 اعدامش کردن. اعدامش کردن. هیچ تمام شد. اون وقت ما فرار کردیم. از اون زمان دیگه ما فرار کردیم. این برابر بودیم دیگه. بعد دختر ما داشتیم که معسل بود، داشت درس میخوند. در 16 سالش بود. گذاشتیم پلو فامیلامون اومدیم. این دختر نه سیاسی بود نه هیچ کاری بود. به وسیله خانواده‌اش اینو دستگیر کردن. بعد 3 سال براش زندانی بریدن. 3 سالش تموم شده بود. بعد اونایی که زندان بودن میدونن کسی که میخواد به اصطلاح غرور زندانی بشکنه چه شکنجه‌ای باید بکنه دیگه. این بیچاره لطه پارش کرده بودن. بعد به اصطلاح زیر چیز دکتر بردن فلانش چیز کرده من گفتم برو خود بیرون معالجه کن، معالجه شخصی بکن. طوری بود که با دستا و با زانو راه میرفت. بعد در 3 سال بهش زندانی داده بودن. بعد در روز بهش اجازه دادن که بره معالجه بکنه. توی 10 روز 5 روزش رفته بود، 5 روز رفتن گرفتن آوردن اعدامش کردن. هیچی. این دختر من نسرین شجاعی بوده.
بعد بچه خواهر من، پسر خواهر من به نام قربان، این زندانی بوده که زندانیش هم تمام شده بوده، باید آزاد می شده، یه ماه 2 ماه باید آزاد می شده. اینو آزاد نکردن، تو زندان نگرش داشتن، بعد اعدامش کردن. بعد پسر برادر من همینجور، مراد شجاعی، اینم زندانی بود، باید آزاد می شد، 3 سال برش زندانی داده بودن، زندان آزاد نشد، همون تو اونجا قتل عامش کردن. بعد داماد برادرم علی طاهری، اینم 3 سال زندانی داشت، زندانش تمام شده بود، آزادش کرده بودن به خونش. بعد اینکه به اصطلاح همین برنامه‌شون شروع شده بود، اومدن گرفتن بردن اعدامش کردن. تازه پور محمدی خودش تایید کرده، گفته که من حکم خدا رو اجرا کردم، خودش تایید کرده. دیگه دنبال چی میگردن؟ من حیفم میاد که سازمان ملل مونده پشت این یارو، به اصطلاح فیلمی که آخوندهای مال 1000 سال پیش دارن بازی میکنن، این قبول کرده. خب مراد گفتم، مرادم همین برنامه رو داشت، مراد شجاعی، هم زندانیش تمام شد، 3 سال زندانی بوده بودن، بعد بردن اعدامش کردن. قربان شجاعی هم همینطور، نسرین شجاعی هم همینطور. بعد علی طاهری هم همین برنامه رو داشت. یعنی اینا زندانیشون تمام شده بودن، بعد بردن اعدامشون کردن. وقتم اعدامشون کردن اصلا جسد بهشون تحویل ندادن. تازه برادر من که اونجا بوده میگفت که یه قبر نشون میدادن، بعد پول قبر رو میگرفتن از صاحب مرده. خب این جنایتی که الان شده واقعا نمیدونم کورتوگو، نمیدونم کجا، شیلی بود، اینا همه چی شده. باید حداقل اینو سازمان ملل چیز کنه، این دیگه اصلا شکی تو کار نیست. کجا اینو مشخصه که نماینده خدا هستن که بعد چیز خدا رو اجرا کنن؟ من چیزی ندارم. این رژیم الان یه باید دست از فوندامنتالیسم، باید دست مثلا اتم و بمب اتم. خب حالا فتیلی دوتا هم تو دستشه. حالا سازمان ملل نمیدونم دنیا واسه نگاه میکنه که کی میخوای کار بکنه و جلوشو بگیرن دیگه. خدا. Thank you. I appreciate it is very difficult for you, and you can see in the room that many people are very moved by what you have said about your family, because in total you lost 12 members of your family. I understand I can ask you this, so I just have a question to ask you. Because it is relevant to a crime against humanity, and it's about your daughter. You said that she was tortured, and you said that we know the type of torture that is used on women. Can you, it is difficult, but can you tell us, was the torture physical beatings, or was it another type of torture as well? Do you understand the question? اولا 12 نفر از خانواده من اعدام کردن. 12 نفر. بعد این شکنجه ها رو من واقعا زبانم نمیگرده که بگم که
دختر من چه شکنجه کردن عجیبه واقعا. ولی اونا که زندانی بودن میدونن کسی رو که بخوان غرورش بشکنن هر شکنجه‌ای بهش میکنن دیگه. این لطه‌پار بوده، با این با زانو راه میرفته. حالا چه بلایی به سرش اومدن لطه‌پارش کردن اون یه چیز دیگه است دیگه. بعد از زیر به اصطلاح معالجه‌اش در رفتن، گفتن که خود برو بیرون معالجه کن دیگه. پسرش بیرون در روز معالجه کن، بعد برگرد. به معالجه هم نرسید بیچاره. تا بیاد به اصطلاح دکتر نوبت بگیره فلان بگیره اعدام شد دیگه. اومدن دوباره گرفتن بردن اعدامش کردن. شکنجه‌ای که یه زنی که شکنجه کنن مشخصه چه بلایی به سرش میبرن دیگه. وقت پسر خواهر من قربان اینقدر شکنجه، حالا شکنجه‌اشو من نمیتونم توضیح بدم، تو زندان نبودم. ولی اونا که زندانی بودن میدونن چه شکنجه‌ای میکردن، اینا رو لطه‌پار میکردن. بعد پسر برادرم هم که مراد شجاعی است اونم همین برنامه رو داشته. اینا جوان بودن، اصلا سیاسی نبودن، به خاطر خانواده‌اش گرفتن اعدامشون کردن. حالا من تعجبم که سازمان ملل چطوری وایساده پشت آخوندها که هیچ منطقی ندارن. Thank you. We're not in a tribunal where we're taking your specific evidence, but we can see that you will be able to give detailed evidence to a tribunal on the types of torture that were committed against your children. And you are also talking about one of your family members who was only 13 initially. And your daughter was 19, your nephew was 19. So again, in terms of crimes against humanity, very strong direct evidence of torture, not just torture encompassing ill treatment, but torture in its most brutal form. Thank you very much. Ramazan Musafi, please. با سلام، من رمضان موسوی ام. سال 61 در رابطه با هواداری از سازمان مجاهدین در تهران دستگیر شدم. من رمضان موسوی ام. سال 61 در رابطه با هواداری از سازمان مجاهدین در تهران دستگیر شدم. ابتدا به زندان اوین، بعد از مدت‌ها به زندان قزل‌حصار و سال 65 به زندان ساری در استان مازندران انتقال یافتم. امروز میخوام در موردش امروز میخوام در مورد مشاهده خود از قتل عام، شکنجه‌هایی که در زندان ساری به وسیله بازجوها و زندانبان‌ها انجام میشد بهتون بگم. 6-7 ماه مونده بود به سال 67، یعنی اعدام ماه 67. فشارها بر روی زندانیان ساری خیلی زیاد شده بود. از جمله به بیمارستان نمی بردن، غذا رو کم کرده بودن، یعنی طوری بود که ما هیچ وقت سیر نمی شدیم تو زندان. بعد یا مثلا مشکل دندان پزشکی داشتیم نمی بردن. ما تنها راهی که داشتیم خانواده های ما بودن که خانواده ها را گسیل می دادیم به سمت دادستانی که برن اونجا مطرح کنن، امکانات بگیرن اونجا. بعد از مدت‌ها خانواده هم دیگه هیچ امکانی نمیتونستن بگیرن، راه خانواده هم میبستن و ما هم زیر اون فشار باقی میموندیم. مدتی گذشت، در همون زندان ساری از طرف اطلاعات ساری یه بازجو اومد، یه اتاقی که اونجا مستقر شده بود و هر هفته بچه‌های زندانی رو می‌بردن، چند تا سوال می‌پرسیدن، دوباره برمیگردوندنشون به بند.
این روال مدت‌ها ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 6-7 ماه بود این روال ادامه داشت، تا اینکه در 7 مرداد 67 ساعت 12 ظهر بود، اومدن از بند ما در زندان ساری 3 تا بند بود، یعنی بند، یه بند جوانان بود، یه بند 6 بود، یه بند 5 بود، یه بندم بود که خانوما توشون بودن. از 3 تا از بند 40 نفر رو انتخاب کردن، چشم‌بند زدن، دستبند زدن، بردن به اطلاعات زندان ساری، یعنی از زندان بردن به اطلاعات و ماها رو هر چند تا رو در یک سلول انفرادی قرار دادن و ما وقتی رفتیم داخل سلول یعنی هیچ نمیدونست مثلا برای چی ما رو آوردن اینجا، هیچ حدس هم نمیتونست بریم چرا آوردن، تا اینکه تک تک می اومدن صدا می زدن، نفرات می بردن در یک اتاقی. حالا تو اون اتاق من نمیدونم چند نفر نشسته بودن، ولی من صدای رئیس زندان رو در اونجا میشنیدم. چند سوال میکردن و دوباره برمیگردوندن. وقتی برگشتم من دیگه در اون سلول دیگه نبودم، سلول دیگه بودم با نفرات جدید دیگه. در زندان در اطلاعات ساری ما بعد از مدت‌ها فهمیدیم که این بچه‌ها رو اعدام کردن. یعنی ما وقتی تو اون سلولا بودیم اطلاعاتی نداشتیم که این بچه‌های دیگه کجا هستن. فکر می‌کردیم شاید در سلول بغل یا سلول‌های دیگه هستن. بعد از مدتی ما رو بعد مدت 3 ماه بود از زندان اطلاعات ما رو بردن دوباره زندان، تو خود زندان ساری بردن اونجا، ما رو تو قرنطینه. ما یه چیزی حدود 2 تا سلول پر کردن، ولی باز هم هنوز بعد 3-4 ماه ما هنوز اطلاعات نداشتیم که بچه‌های دیگه چه شدن. تا اینکه تو اون سلولی که ما بودیم، تو قرنطینه‌ای که بودیم تو زندان ساری، یکی از این بچه‌ها رو دوباره میبرن دادستانی. اونجا متوجه میشه که خانواده‌های اونجا جمعن قبر بچه‌هاشون رو میخوان. ما تازه این وقتی برگشت به سلول ما فهمیدیم که تعدادی از این بچه‌ها رو اعدام کردن، که اون شب همون زندان ساری اطلاعات ساری 7 مرداد 67 29 نفر رو بردن تو جنگل‌ها سمسکنده، یعنی اطراف ساری، همونجا تیرباران کردن و 2 نفر از اینا به نام محمد رامش و ابوالحسن صبوری رو که اینا رو بردن در بابلسر رو پل آویزون کردن به عنوان فروش مواد مخدر، به عنوان قاچاقچی اینا رو اعدام کردن. ولی بعدها کسای دیگه ما دیدیم که در شهرهای دیگه هم زیاد اعدام کردن. مثلا در زندان قائمشهر اعدام کردن، 24-25 نفر در زندان قائمشهر اعدام کردن، در زندان بابل اعدام کردن، در زندان نکا اعدام کردن، در زندان چالوس اعدام کردن، در زندان گرگان اعدام کردن. این سراسر استان مازندران اعدامی داشتن. تو هر شهر 20 تا 30 تا اعدام کردن. امیدوارم که خلاصه این رژیم در مجامع بین‌المللی محکوم بشه. با تشکر. Thank you. Because of time, I'm not going to ask any questions, but I'm sure you will all note there that there was an excuse, not that it would have been a legal excuse, of a drug addict and therefore hanging. And we've been hearing only very, very recently a very similar excuse used as to why protesters in January are starting to turn up dead from the prisons. So the urgency, not only to consider what happened in 1988 and gather that evidence, the urgency is also because of those thousands who are currently in prison after the protests earlier in the year, that the history does not entirely start to repeat itself from what happened in 1988. But thank you. Direct evidence, one of many witnesses who is available to give evidence before a tribunal as to what happened within the prison. Direct evidence, which is important
and he is willing to do that before a tribunal. So I'm going to come to our last witness, please, and it's Hossein Niakan. به نام قربانیان و سربداران تابستان 67. من نزدیک به 7 سال و نیم در دهه 60 های رژیم آخوندی در زندانهای اوین، قزلحصار، زندان سمنان و زندان حشمتیه تهران به سر بردم و دوباره در قیام‌های سال 88 دستگیر و راهی زندان شدم و این بار به 11 سال زندان دوباره محکوم شدم که توانستم از کشور خارج شوم و اینک در حضور شما مهمانان گرامی هستم. من امروز میخوام شمه‌ای از فاجعه دردناک و غیر قابل تصور تابستان 67 که به گفته معاونت وزارت اطلاعات آقای رضا ملک که همکنون در زندان اوین به سر میبرد، به گفته ایشان بیش از 33,000 زندانی سیاسی دارای حکم را به دار آویختند. من خودم یکی از بازماندگان قتل عام 67 که چندین بار در مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم. هیئت مرگی که اعضای آن را حسن علی نیری، پور محمدی، اشراقی و زمانی تشکیل می‌دادند و اینان 3 نفر از اعضای خانواده مرا به اعدام محکوم کردند. به نام حمیدرضا نظری، به نام حسین نیاکان، و به نام زهرا نیاکان که زهرای نیاکان 19 سال داشت و در مهر ماه سال 67 دستگیر شد و تا کنون هیچ خبری از او نداریم. نه رژیم گفته اعدام کردیم، نه رژیم جواب داده که در زندان هست و هیچ اثری از این زندانی ما نداریم. حمیدرضا نظری کسی است که این حکمش هست، حکمی که در 8 تیر سال 60 دستگیرش کردن در منزل و طبق این حکم در 1 سال بعد در سال 63 به 4 سال زندان محکوم می شود. این فرد تا به امروز هیچ اثری ازش رژیم اعلام نکرده، نگفته که این فرد در زندان هست یا اینکه اعدام شده و حتی هیچ گونه وسائل و ردی از این زندانی تا این ساعت به ما اعلام نکرد. کسی که 4 سال حکم داشته بر اساس حکمی که خود دادستان تهران داده و این فرد خانوادهش تا قبل از اینکه زندان‌ها
به اصطلاح ممنوع الملاقات بشن، مادرش، پدرش در زندان گنبد، این بخشی از زندانش رو در زندان اوین، بخشی در قزلحصار و بخشی از زندانش رو در زمان قتل عام در زندان گنبد به سر می برده که از زمانی که ملاقات ها قطع میشه دیگه خانواده هر جا مراجعه میکنه، زندان گنبد، زندان تهران، اوین، هر جا مراجعه میکنن، تا این ساعت هیچ ردی از اینجا به ما ندادن. زهرا نیاکان 19 سالش بود. این موقعی که تو سال 67 مهر 67 موقعی که میگیرنش، تا این ساعت هیچ کس، هیچ ارگانی، هیچ نهادی اعلام نکرده که آقا اینو ما گرفتیم، اعدام کردیم، زندان است، وسایلی از ایشون بدن. هیچ گونه ردی ما از ایشون نداریم. حسین نیاکان، این عکسی که در وسط هست، سال 60 8 تیر سال 60 دستگیر شد، به 2 سال حکم زندان محکوم شد. سر 2 سال حکم که تمام شد، حاج داوود رحمانی اینو آزاد نکرد، در زندان قزلحصار و مجدداً بدون اینکه بهش حکم بدن یا دادگاه ببرندش 2 سال و 1 ماه مجددا نگرش داشتن که عوامل حاج داوود در زندان قزلحصار به شهادت زندانیان بند 4 قزلحصار روی سینه‌اش شکنجه‌ای که کرده بودن با آتش سیگار نوشته بودن درود بر خمینی. این مربوط به زمانی بودش که عوامل حاج داوود در زندان قزلحصار زندانیان رو مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار میدادن. من امروز میخوام اینجا شهادت بدم به عنوان کسی که سال 88 من دستگیر شدم. این رژیم درست 29 سال پیش این فاجعه رو رقم زد، ولی تمام عواملی که دستن در کار این رژیم هستن، چون خودم به صورت فردی با اینا برخورد کردم، دفاع میکنن از اعدام ها و از اعدام های 67. طوری بود که بازپرس من در سال 88 به نام محبی، موقعی که من ازش سوال کردم که تکلیف من چی میشه، چه کار میخواید با من بکنید، تعیین تکلیف کنید منو، برگشت گفت به صراحت، گفت ما اشتباه کردیم که تو رو 67 نزدیم. این حرف و سال 88 میزنه به من. نیری موقعی که این حسین و موقعی که 23 مرداد 67 که اعدام کردن، 25 مرداد 67 منو بردن دادگاه. موقعی که رفتم داخل دادگاه، همین که وارد شدم از من سوال کرد اسم، گفتم حسین. گفت فامیلی، گفتم نیاکان. گفت، یعنی با تعجب سوال کرد نیری که چرا تو زنده هستی؟ عین کلامش. چون من از یک زندانی دیگه اومده بودم و موقع انتقال من از زندان سمنان بود و دوچار آسیب ها و شکنجه هایی که شده بودم با عصا تردد میکردم و عصا زیر بغلم بود، گفت ببریدش بیرون. و یک چیزی که اینجا میخواستم، چون خیلی مطرح هستش، که این پروژه قتل عام ها اینطور نبود که خلق الصاعه به وجود اومده باشه. قابل توجه همه به اصطلاح خانواده ها همه میدونن که سال 65 و 66 زمانی بودش که به اصطلاح زندانیا یه مقدار پتانسیل
حق طلبیشون خیلی بیشتر شده بود و در مقابل اینا وای میستادن و حتی اگه مثلا فردگی من خودم که تو اوین بودم اون موقع، اگر غذا کم بود اون روز مسئول اتاق غذا رو میذاشت بیرون، به عنوان اعتراض غذا رو میذاشتن بیرون. خب همین باعث میشد که نگهبان و به اصطلاح بالاتر از نگهبان میومد برخورد میکرد. من اونجای شاهد بودم که یک بار مرتضوی که مسئول زندان اوین بود اومد با کمال سعدزاده که امروز از سربداران 67 هست، به عنوان اون موقع مسئول اتاق بود، برگشت روبروی جمع زندانی‌ها که حدود 43 نفر بودیم تو یک اتاق، برگشت گفتش که نوبت ما هم خواهد رسید به تهدید. از این تهدیدهایی که زندانی به نوعی آگاه میشد به این که شرایط آبستن یک سری حوادث دردناکی خواهد بود. زندان سمنان مأمور اطلاعات ناصر همتی موقعی که با بچه ها درگیر میشد سر مثلا خواسته های صنفی، اومد و اعلام میکرد نوبت ما هم میشه، حالا میبینید چجور شما رو لت و پار کنیم. و 2 سال بعد این اتفاق افتاد. من توی اون انتقالی که از سلول انفرادی به نام آسایشگاهی که ساخته بود لاجوردی به 209 که محل هیئت مرگ بود و اونجا به اصطلاح هیئت مرگ کاراشو انجام میداد، توی اون مسیر که ما رو گاهن می‌آوردن از انفرادی، اونجا یه چیزایی رو من خودم با چشمان خودم دیدم که خوب اونا رو هم به اطلاعتون برسونم. یک موردی بود که جلوی در 209 یک کانتینر یخچالدار نو و آبی رنگ جلوی در 209 بود و یخچالش هم روشن که به هر حال برای که تسریع در انتقال اجساد. یه مسئله دیگه بود، موقعی که از در 209 می اومدی بیرون سمت چپ تو قسمت خیابون اصلی، اونجا یه جایی بود که با فرقون این دمپایی‌های اعدام شده ها رو آورده بودن به صورت تپه‌ای در آورده بودن. این دومین موردش، چیزایی که خودم به صورت یک بارم یک موقعی که در انتقال از 209 به انفرادی آسایشگاه، یکی از نگهبان‌هایی که مأمور بود ما رو انتقال بده به یعنی از ما برگشت گفت ببینید اینا دارن همه رو میکشن. این حرفی هستش که یک مأمور به اصطلاح کسی که میخواست انتقال بده اونم این مسئله رو تایید میکرد. ما امروز خیلی خوشحالیم بعد از 29 سال این خونها به بار نشست و امروز ما میتونیم حرفمون رو بزنیم و امیدواریم روزی برسه که این مادرایی که الان دارم میگم، بعضی این مادرها چشم به راه فرزندانشون هستن. کسایی که الان صدای ما رو میشنوید، بیایید جواب این مادرها رو بعد از 29 سال بدید. هنوز چشم به راهن، چشم به راه فرزندانشون هستن که بدونن این بچه ها اعدام شدن، خاکی دارن ندارن. اینا رو بیایید به مردم بگید. خیلی ممنون، متشکرم از شما. Thank you, Mr. Niakan. I don't think I'm going to forget that part of your evidence where you remember the voice saying, they are killing everyone. Can I finally welcome Sima Mirza, please? Thank you. 14 نفر از عزیزانمون تو این رژیم منفوس خمینی در زندان‌های خمینی اعدام شدن و این عکس 14 نفر از اعضای خانواده‌مه.
که 7 نفر از اینها به فتوای خمینی در قتل عام‌های 1988 با وجودی که حکم داشتن همشون رو اعدام کردن. دلم میخواست مادرم زنده بود 10 سال پیش میومد و دونه بدونه زندان‌ها رو همه رو گذرونده بود، براتون توضیح میداد چه بلایی سر بچه هامون آوردن و در کنار اونها چه بلایی سر خانواده هامون آوردن. تنها بچه های ما رو اینا نکشتن، اینا خانواده های ما رو، بچه های ما رو، پدران و مادرای ما رو همه رو در کنار بچه هامون توی زندان ها شکنجه کردن و کشتنشون. من 4 تا از خواهر برادرام، 2 تا برادرم و 2 تا از خواهرام در قتل عام 67 که 1988 هست اعدام شدن. خواهرم خدیجه دانشجو بود، در سن 22 سالگی در اکتبر 81 توی تهران دستگیر شد. 2 ماه زیر شکنجه بود و زیر شکنجه به شهادت رسید. اینا جنازش هم به ما ندادن چون آثار شکنجه روی جنازش بود. خود یکی از مامورای زندان گفته بود که وقتی پدرم مراجعه کرد بود خب اگر کشتید چرا جنازش رو نمیدید؟ گفت بودن این زیر شکنجه طاقت نیاورد، دخترت ضعیف بود. این سال 60 اعدام شد. فقط یه قبری به ما دادن که محل زیارتگاه پدر مادرم بود. برادرم حسین مهندس لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران که در سن 26 سالگی در 20 ژوئن 81 یعنی 19 خرداد قبل از تظاهرات 30 خرداد، قبل از اینکه اصلا ممنوع بشه، رژیم ممنوع کنه تجمعات رو، از توی خونه پدرم دستگیرش کردن. طوری که شب قبل یک گله پاسدار یورش بردن تو خونه پدرم و اونجا به مدت چند روز ساکن بودن. هر کسی که می اومد در اون خونه رو میزد میگرفتن و میبردن. من مادرم و خواهرای کوچیکم جمع کردودن تو یک اتاق، چون مامانم خیلی نگران بود که برادرم میاد یا خواهرای دیگه میان در خونه، هی میخواسته خودشو بکشه طرف پنجره که علامتی بده نیاین توی خونه. میگرفتن از موهای مادرم و دور اتاق میچرخوندنش تا اینکه برادرم میاد دم در که میاد دری که باز میکنن یه گله پاسدار میریزن سرش رو میبرن. حسین به مدت 1.5 سال تو سلولای انفرادی بود و ما هیچ خبری از اون نداشتیم. هرچی پدرم مادرم مراجعه میکرد، کمیته، زندان، قزلحصار، اوین، هیچ جوابی به ما نمیدادن. نمیدونستیم زنده است کجاست. تا اینکه بعد از 1.5 سال اعلام کرد ملاقات دادن که مادرم رفته بود و معلوم شده بود توسط مبشری جنایتکار محاکمه شده بود و 15 سال حبس گرفته بود. همونطور که همبندیای حسین میگن، حسین بیش از محکومیتش رو تو سلولهای انفرادی گذرون و همیشه زیر شکنجه بود. به طوری که میگن 6 ماه حسین بعد از 1 سال دوباره 6 ماه بود که حسین ممنوع ملاقات شده بود. هرچی مامان میرفت میگفتن ممنوع ملاقاته، گوهردش میرفت، اوین میرفت، قزلحصار میرفت، هیچ جوابی نمیدادن کجاست. حتی خود توی زندانی هم خبر نداشتن اصلا این هست زنده است زنده نیست. تا اینکه توسط یکی از بستگانمون که توی اوین اونم زندانی بود، اون داشته با عکس حسین زمانی که دستگیر شد یه دختر 1.5 سال داشت، از عکس اینو داشته صحبت میکرده که پدر این اعدام شده. این میگه من اینو خبر دارم، حسین میرزاییه، این 6 ماه تو قرنطینه است، معروف به زیر پله، زیر شکنجه است. ما از این طریق مطلع شدیم حسین زنده است. 6 ماه تو قرنطینه بوده که بعد مجددا توسط نیری جنایتکار محاکمه میشه. همین کسی که عضوی از اعضای هیئت مرگه، اون محاکمه میکنه و مجددا 17 سال حکم میگیره. همونطور که گفتم حسین همیشه توی زندان زیر شکنجه بود. یه موردی که از همبندیاش تعریف میکرد که یه بار حسین رو میخواستن از اوین به گوهردش ببرن.
اشتباهی خودشون میبرنش به قزلحصار. حاج داوودی رئیس قزلحصار بود که اونجا با ضرب و شتم بسیار زیاد حسین رو برمیگردونن اوین و توی اوین دوباره میره مستقیم توی شکنجهگاه و انفرادی ماها توی انفرادی میمونه. بعد از اونجا تبعیدش میکنن به زندانیان عادی. آخه اشتباهی که خودتون مرتکب شدین، ولی حسین ما 5-6 ماه انفرادی، شکنجه، تبعید در زندانیان عادی به خاطر اشتباه کوچیک خودتون. و بالاخره در تیر ماه سال 67 یعنی ژوئن 88 دوباره حسین رفت توی انفرادی. یعنی قبل از آتشبس، قبل از اینکه خمینی قطعنامه آتشبس رو بپذیره، باز ما ملاقات نداشتیم. من مادرم از مادرایی بود که شب و روزش از سال 60 که حسین دستگیر شد از این زندان به اون زندان بود. هر چی میرفت میگفتن ممنون، ملاقات تو انفرادی بود. و هم از توی انفرادی هم مستقیم در 26 اوت 88 اعدام میشه. برادر کوچیکم مصطفی فقط 16 سالش بود زمانی که دستگیر شد. شما فکرشو بکنید یه نوجوان 16 ساله چه جرمی میتونه مرتکب باشه، اونم به جرم سیاسی. درست شبی که حمله کردن توی خونمون، خونه پدرم، من اونجا بودم. هرگز اون نگاه معصومانه اون شبش فراموش نمی‌کنم. توی رخت خواب ساعت 2 شب بود. یک مو گله پاسدار در زدن و همینجور مثل وحشیانه میریختن توی خونه. حتی خود پاسدار رفت پتو رو کشید از سر مصطفی. گفت مگه چی شده؟ مگه من چی کار کردم؟ با همین لباس خواب تنش کشون بردنش پایین. مادرم داد میزد آقا چرا بچه منو کجا میبرید؟ مگه چی کار کرد اگه اینو میبرید منم با خودتون ببرین؟ جوابی به ما نمیدادن. همه ما رو جمع کردن کنار، مصطفی رو بردن و رفتن. بعد اینکه مصطفی رو بردن مامان گفت دنبال شما هم میان، بیاید ما بریم از خونه شما رو ببرم جای دیگه. من و خواهرم معصومه رو با مامانم از خونه خارج شدیم رفتیم تا مامان تا نزدیکی‌های صبح برگرده برسه خونه. دیده بود دوباره برگشتن سراغ معصومه رو گرفتن و چون معصومه نبوده خواهرای کوچیک، من یه خانواده پر جمعیتی بودیم، خواهرای کوچیک و برادرم حسین که بچه خودش زندان بود، مادرش زندان بود، بچهش پیش مامان بود. بچه‌ها رو همه رو جمع کردن بردن و به پدرم گفته بودن معصومه رو بیارین تا این بچه‌ها رو آزاد کنین. اینا رو میبرن نزدیک یه توالت، یه اتاق کوچیکی بوده، تو اونجا بودن. یکی از خواهرام در میزنه که من میخوام برم توالت، میان اونو ببرن، یهو میبینه مصطفی روی زمین کشان در حالی که پاهاش ورم کرده و خونین و مالین، اصلا قدرت حتی رو زمین کشیدن خودش هم نداره، داره میاد به طرف توالت. اینو که صحنه رو که میبینه جیغ میزنه و از هوش میره. معلوم شد تا صبح مصطفی زیر شکنجه بوده. تا صبح مصطفی رو تشلاق زده بودن. مصطفی با توجه به سن کم و جثه کوچیکی که داشت شکنجه خیلی میشد و بیشتر اوقات توی بهداری زندان بستری میشد. و در شعبه 7 اوین توسط نیری جنایتکار، همین اعضای هیئت مرگ، 7 سال حکم گرفت. 6 سال از حکمش گذرونده بود و درست در تیر ماه در ژوئن 88 مصطفی را میبرن انفرادی و توی انفرادی بوده و هیچ خبر نداشته که بیرون چه خبره. یعنی قبل از قطعنامه آتشبس از انفرادی میبرنش تو این دادگاه های 1 دقیقه 2 دقیقه 2 تا سوال طرح میکنن.
اسمت چیه و جرمت چی بوده؟ مصطفی میگه اسمشو میگه و میگه به جرم هواداری از مجاهدین. این میشه جرم مصطفی. یک سره میبرنش برای جوخیدار. چرا نگفتی منافقین؟ گفته مجاهدین. و در 10 ژوئیه 88 با 30,000 گل سرخ سربه‌دار میشه. درود به روانش. و اما خواهرم معصومه زمانی که اولین بار دستگیر شد 18 سالش بود، محصل بود. در حالی که از مدرسه برمیگشت، اعلامیه اون سال محمد رضا سعادتی دستگیر شده بود سال 58. اعلامیه اون تو دستش بوده. سر راه برگشت از مدرسه به خونه اینو دستگیر میکنن، میبرن به شهربانی. اون موقع معصومه توی همدان زندگی میکرد. شهربانی همدان که پدرم تلاش کرد، با تلاش پدرم و گرفتن وثیقه بعد از 1 هفته معصومه آزاد شد. مجدداً معصومه رو در 15 اکتبر 82 تو شهر مشهد دستگیر شد. پدرم بعد از دستگیری حسین و مصطفی رفت توی مشهد یه خونه خرید که این بچه‌ها در امان باشن. بچه‌ها رو برد اونجا توی خونه. منتها خب هیچ جای دنیا، توی هیچ شهری، توی هیچ جا، هیچ نقطه‌ای نمیشه از دست این رژیم در امان بود. و اونجا هم بچه‌ها رو پیدا کردن و ریخته بودن توی خونه. هم معصومه، خانم برادرم، هر دوتاشون، مهناز و بستگان دیگر رو همه رو با هم دستگیر کردن و میبرنشون به زندان وکیل‌آباد مشهد. بعد از مدتی از اونجا میفرستن به اوین و فکر میکنم 1-2 ماه هم در اوین بوده، چون معصومه دوران 1 بار توی همدان دستگیر شده بود. دوباره میفرستنش به همدان، به زندان ارشادگاه همدان. معصومه هم بیشتر اوقات، البته به قول خود رژیم میگفت شما خانوادگی، من میگم مجاهدین، افتخار هم میکنم که خانوادگی هوادار مجاهدین. همیشه توی زیر شکنجه بود، همیشه توی انفرادی بود. به قول دوستان هر وقت به ملاقاتش میرفتی هممون رو دعوت به امید، روشنایی و صبح سپید میکرد. میگفت ناراحت نباشید. مامان میگفت معصومه بازم تنهایی؟ میگفت نه مامان، تنها نیستم، من با خدا پیش منه. بیچاره پدر مادر من با داشتن 2 تا نوه که هر پدر مادراشون هر جفتشون توی زندان ها بودن، از زندان گوهردشت به کرج، از کرج به قزلحصار و از اونجا به همدان، با وجودی که 6 ساعت مسافت راه بود، هر هفته طی میکرد و میرفت. خود معصومه التماس میکرد مامان سخت، زمستون نیا. میگفت مگه میتونم جگرگوشم، تو اینجا تنهایی، هفته 1 ساعت، نیم ساعت ملاقات هست، من این نیم ساعت هم نیام تو رو ببینم. معصومه 5 سال حکم گرفت، توسط صلواتی جنایتکار محکوم به 5 سال حکم شد. 1 سال بود که حکمش تمام شده بود، یعنی سال 76 معصومه باید آزاد میشد. هر وقت مراجعه میکرد یا مادرم یا خودش از داخل میگفت نه، تو رو اگر آزاد کنیم امروز، اگر آزاد بشی فردا پیش مجاهدینی، تو باید توی زندان بمونی و بپوسی، باید رنگ موهات رنگ دندونات باشه. تا اینکه در 4 اوت تا 88 همراه با اکثر زندانیان همدان که یعنی انگشت شمار موندن توی زندان همدان، زنده موندن، با اکثر همشون سربه‌دار شدن و اعدام شدن. مهناز یوسفی لویه، خانم برادرم، که ایشون اولین بار در سن 20 سالگی، زمانی که همین توی خونه پدرم یورش بردودن، همون شبی که برادرم دستگیر شد، مهناز هم دستگیر شد. مهناز در اون زمان باردار بود. مهناز، خدیجه، حسین اینها رو میبرن.
همون شب که میبرن تا صبح اینو شلاق زده بودن، شکنجهش کرده بودن. دیگه فردا حالش بد میشه چون باردار بود، به خاطر بارداریش اورژانسی میبرن، اورژانس بیمارستان، همراه خواهرم خدیجه و یه عده پاسدار. توی بیمارستان وقتی پرستارا دکترها وضعیت این رو میبینن خیلی ناراحت میشن، این رو از توالت بیمارستان کمکش میکنن، فراریش میدن. مهناز اون موقع آزاد شد، ولی مجددا همین در مشهد همراه خواهرم معصومه سال 82 دوباره دستگیر شد در اوین که زمانی که دستگیر شد یه دختر 1 ساله داشت که با دخترش همراهش بود. توی اوین بارها که می‌بردنش شکنجه، با وجودی که ضربه های شلاق رو پشتش می‌زدن، دختر 1 ساله شد تو بغلش فشار میداد و حتی یک آخ نمیگفت، میگفت اونو آرام میکرد که از اوضاع وحشتی که تو این اوضاع با شکنجه مامانش شلاق و سر صدا تو اون لحظه به اون آرامش بده. بارها و بارها مهناز تو بغلش با بچه 1 سالش شکنجه شد. بعد از یه مدت بچه رو داد بیرون، گفت من نمیخوام بچه من سهیم شکنجه های من باشه. مهناز هم محاکمه شد و 12 سال حکم گرفت و دختری بسیار مهربان، دختری بسیار مقاوم بود. توی زندان همیشه کمک میکرد به زندانیا، به شکنجه شده ها، به بچه، به مادرایی که بچه دارن، مجروحن، زخمی شدن، لت و پار شدن زیر این شکنجه ها. و اون هم در انفرادی بود، ملاقات نداشتیم 3 ماه آخر. و در تاریخ 19 تاریخش الان یادم نیست، در 10 اوت 88 همراه با زندانیا 30,000 زندانی سربدار شدن. ما بعد از اعدام بچه‌ها هیچ سراغ و هیچ خبری از اونها نداشتیم تا اینکه در آبان ماه همین سال 67 یک روز به خونه پدرم تماس گرفتن و اصرار که فقط آقای میرزایی صحبت کنه. با وجودی که پدر در منزل نبود، گفت بودن ما مجددا زنگ میزنیم. مجددا تماس گرفت بودن و پدرم صحبت کرده بود. گفت بود که چون معمولا شب جمعه بود، فردا روز جمعه ساعت 9 بیا کمیته مرکزی برای تحویل موتور سواری مصطفی، چون زمانی که مصطفی رو بردن یه موتور سواری داشت که موتورش هم بردن با تمام وسایل شخصیش، که ما میخوایم تصمیم گرفتیم موتور پسرتو پس بدیم. بنده خدا پدر خیلی خوشحال تماس گرفت با ما، گفت زنگ زدن که بیایم موتور مصطفی رو ببریم. به نظرتون چی هست؟ خب ما 3 ماه که نه، بیش از 5-6 ماه بود که اصلا خبری از ایشون نه. 3 ماه قبلش که اعدام شده بودن، بعد اونم 6 ماه بود اصلا خبری از بچه‌ها نداشتیم. میره 9 صبح بلند میشه، تاکید هم که تنها بیا. پدر تنها میره که با وجودی که مامان خیلی اصرار کرده بود، گفت نه نکنه بیای، باز گیر بدن به این بهونه بچه‌ها رو اذیت بکنن. بلند میشه میره در اونجا، تا وارد کمیته میشه میبینه 1-2 تا از خانواده‌های دیگه هم هست. از اونا سوال میکنه چی شده؟ گفتن والا به ما هم گفتن بیاین. اولین نفر پدر رو میبرن داخل، بعد وارد که میشه هنوز روی صندلی ننشسته بوده، میگه که شما گفتید که بیا موتور مصطفی رو تحویل بگیرم. فردی که اونجا بوده مسئول صدا میزنه یکی از پاسدارا که برید موتور مصطفی رو بیارید. یهو پاسدار وارد میشه با 2 تا ساک میندازن جلوی پدرم. بیا این ساک لباسای مصطفی‌ست و خودش با موتورش توی قبرستان بهشت صحراست، میتونی بری اونجا پیداش کنی. پدر من همجور شوکه میشه. شما در نظر بگیرید یه پدر میره برای تحویل موتور بچهش، یهو یه ساک میارن جلوی پاش میگن برو بچه‌تو توی قبرستان پیدا کن. اصلا در تصور انسان میتونه بگه اونجا که یه همچین آدمایی وجود دارن که اینجوری با خانواده ها، اینجوری خانواده ها رو شکنجه و آزار میدن.
پدرم که اصلا همجور خشکش زده بود، اصلا نمیدونه، میگه به قول خودش میگفت اصلا احساس کردم اونجا خراب شد توی سرم، همجور مونده بوده. میگه حالا باید بیا این برگه ها رو امضا کنی، باید تعهد بدی که هیچ گونه مراسمی، هیچ گونه عزاداری برای پسرت نکنی، وگرنه بقیه بچه‌هات هم میکشی. خب بچه‌های ما همه زندان بودن. پدر میاد بیرون و واقعا قدرت راه رفتن نداشته. حالا اون 2 نفر خانواده‌ای که اونجا بودن اونا کمکش میکنن و میارن میرسونن در خونه. 4 هفته متوالی هر پنجشنبه عصر به ما زنگ میزدن. یعنی طوری شده بود که وقتی تلفن زنگ میزد همه اعضای خانواده انگار که برق گرفتتشون از جا خوش چیز میشدن که فردا صبح بیا. هر هفته اسم یکی از بچه‌ها رو میگفتن، نمیگفت اعدامش کردیم، گفت بیا حسین میرزایی. دفعه دوم حسین میرزایی بود، بیایید برای حسین. خب دیگه ما فهمیده بودیم چه بلایی سرمون اومده. به صورت 4 هفته متوالی پدر میرفت و هر بار یک ساک میدادن و از اولش هم از همین جریان مصطفی یه اکیپ پاسدار رو، چون خونه پدر من سر کوچهش 2 طرفه بود، یک کیپ اون ور یک کیپ این ور، پاسدار میچیدن که کسی رو اجازه نمیدادن تردد کنه تو خونه ما. از اقوام هر کسی میومد برمیگردوندن، اصلا میگفتن نه اینا اینجا نیستن، اجازه نمیدادن حتی اقواممون برای تسلیت خانواده بیان، برای ابراز همدردی با ما بیان. یک اعلامیه کوچیک پدرم با دست خط خودش نوشته بود، اومدن اونو پاره کرده بودن و با یه کاغذ بزرگ نوشته بودن مرگ بر منافق و چسبونده بودن روی در خونمون. گذشت، به این منوال گذشت تا اینکه بعد از 1 سال هیچ نه جنازه‌ای دادن، نه شماره قبری دادن، هیچی. هر وقت مادرم مراجعه میکرد که اگر اینها رو کشتید چرا جنازه هاشون رو تحویل نمیدید؟ اگر جنازه هاشون رو تحویل نمیدید مگه جای دفنشون نکردید؟ یه شماره قبری، محل دفنشون رو به ما بدید. بعد از 1 سال دوباره تماس میگیرن که بیا میخوایم محل دفن بچه ها تو بدیم. وقتی مادرم مراجعه میکنه خود لاجوردی جلاد توی اتاق بوده. میگه ما دیدیم که تو همیشه سرگردان در خاوران و چون یه قطعه‌های 93 که البته از ذهنم پرید که این رو تعریف کنم، زمانی که مصطفی رو به ما اعلام کردن، فردای اون روز پدرم با یکی از خواهرام گفت ما بریم بهشت زهرا ببینیم میتونیم پیدا کنیم قبرهای جدید رو، چون دیده بودیم، چون من خواهرم سال 60 تو قطعه 91 دفن شده بود، اون رو شماره قبرش رو بهمون داده بودن. تو قطعه 93 یک گودال بسیار بزرگی کنده شده بود و هیچ کس نمیدونست اینجا برای چیه. با خواهرم میرن ببینن، گفته بود بریم ببینیم مثلا جایی هست که بشه پیدا کرد و یا از خود دفتر اونجا بپرسن ببینن مثلا مصطفی قبری چیزی داره. یکی از مادرها رو میبینن، معروف بود به مادر علی که پسرش رو سال 60 اعدام کرده بودن، اون شب و روز همیشه توی بهشت زهرا بود. اون گفت بود پس شما کجایی نیستید فلان؟ گفت بود آره اینجوری شده، دیروز خبر شهادت مصطفی رو بهمون دادن. گفت بود آره ما تولد پسرم علی بود، سر قبر علی بودیم که یهو دیدیم کامیون اومدن، سریع یه بچه ها رو رد کردیم رفت، من همراه 1-2 تا از مادرها خوابیدیم کف زمین پشت درختا که ببینیم چه خبره، که یهو میگفت دیدیم چند تا کامیون اومد جنازه ها رو همینجور از توی کامیونا میکشیدن توی قطعه 93. همه مرد برادرها بودن. میگفت چیز کردن، آخرش لودر اومد خاکا رو روشون پوشوندن و با لودر رفتن روش صاف کردن. دیگه پدر اینجور چیز کرد که اینجا محل دفن بچه های ما قطعه 93. بعد لاجوردی اون روز میگه ما دیدیم که تو سرگردان میچرخی توی خاوران، توی قطعه 93، توی این قطعه هایی که گروه های دست جمعی بود، بهتره تو بیای با ما همکاری کنی تا ما شماره قبر بچه ها تو بدیم و تو از این سرگردانی خارج بشی. مادر منم که خب خیلی شیر بود فریاد زده بود واقعا شرمت بود، تو 5 تا از جگرگوشه های منو کشتی بعد طلب همکاری با من داری؟ شما جنایتکارای تاریخی، من تا شماها رو رسوا نکنم
ساکت نمیشینم. تو میخوای بعد از حسین، بعد از مصطفی من بیام با تو همکاری کنم که لاجوردی خیلی جر میخوره، فریاد میزنه، یه 4-5 تا پاسدار میرزن سر مادرم و با ضرب و شتم و کتک و لگد اینو از توی زندان بیرون میندازنش. و اینم به این شکل گذشت و ما هیچ نه قبری، نه محل دفنی، نه جنازه، هیچی از بچه هامون نه دادن بهمون و نه شنیدیم. به خاطر کمبود وقت من فقط میخوام از همه کسایی که حتی ذره‌ای به انسانیت و آزادی ارزش و بها قائلن، از تمامی جوامع حقوق بشری میخوام که عاملین و قاتلین این جنایت علیه بشریت، مگه جنایت علیه بشریت چیه؟ مگه بیش از اینه؟ مگر غیر از اینه؟ این اعضای هیئت مرگ رو، اینهایی که عاملین و قاتلین این جنایت ها رو به میز محاکمه‌های بین المللی بکشانن و دادگاهی کنن و ازشون بپرسن چرا و به چه علت بچه های ما که حکم داشتن چرا کشتید؟ و اگر کشتید چرا جنازه هاشون رو ندادید؟ و اگر جنازه هاشون رو دفن کردید چرا محل دفنشون رو ندادید؟ ما هرگز نه اینها رو میبخشیم، نه فراموش میکنیم و نه آروم میشونیم. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید. Thank you, Ms. Miraze. So, in a very short session, we have evidence which supports a crime against humanity. So we have evidence of multiple commissions of acts pursuant or in furtherance of a state policy. And we've had evidence of murder, torture, imprisonment, severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law, persecution, and many examples of other inhumane acts intentionally causing great suffering or serious injury, physically or also mentally. Much evidence of that, including torture being carried out on women, one particular woman with a 1-year-old child watching. We've had evidence of rounding up, indiscriminate rounding up of people. We've had 3 direct eyewitnesses from the prison of what they saw in the prison, the systematic organisation, the transporting of the bodies in a refrigerator truck, the stacking up of the leftover shoes or slippers of those who had been killed. We've had the evidence of torture not just being, not even being physical, but physical to the extent of really serious harm, and sexual torture. Families wiped out. Sima Miraze, they didn't just kill the family, they killed the entire family. We have nothing, no grave signs. Much evidence from our witnesses of people wanting to know. I don't understand. And we also have evidence